श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। अतीतरे आमे मनपवन घोड़ा कथा शुणीचे। लंकार रावण माँ सीता को रथरे बसई शून्य शून्य लंका को नहीं जीवा कथा जानिछि। पक्षीराज घोड़ा कथा शुणीचे। आज तार एक अत्याधुनिक रूप भाव आम एरोप्लेन को देखुची। तेबे पक्षीराज घोड़ा कथा आज उत्कल कहानी संग्रह बा कथा लहरी एक सुंदर कहानी जेमती आमे जाने जे लेखक सी दिव्य दृष्टि रखती। जो समय रे आम लोक साहित्यर सृष्टि आमे जानिचे जे से समय को आमे निर्घंट करिपरिबा नाही। एहार लेखक किए केबे लेखा हैतिला एहाकु सुनी सुनी मने रखा जाइथिबारु एहाकु आमे लोक वेद भावरे जानू, श्रुति भावरे जानू। एहार किए लेखक आमे जाने नाही, किंतु आमे ए कथा गुडी को ए कहानी गुडी को सुनिबाकु बारंबार भल पाऊ। तेणु आज आपण मानक उद्देश्य रे पक्षीराज घोड़ा कथा कहानीटी मु उपस्थापन करुछि। गोटे चकुलिया पंडाटीए जे तार 7 झियो चकुलिया पंडा 9 गाँ गले सेरे 6 गाँ गले सेरे आणे भात रंधा हुए जे आउ अंटे नाही। चकुलिया पंडा भारीजा को गाली दिए, कहे जेते आनीदेली अंटिला नाही आउ कौन करिबी। भारीजा कहे पिलाए तो खाई जानती मु कौन करिबी। चकुलिया पंडा कहे पिलांकु काहींकी देऊ नाही करी देऊ नाही। एईपरी नीति कहे जाई भिक मागे। दिनकर कथा भारीजा को कहिला आज पिठा कर। चाउल देई गला, गाधोई गला। भारीजा चाउल बाटी पिठा कला बेलू 7 झियो जाक आसिले, कहले माँ कौन करुचु आमको दे। माँ 7 झियो को गोटे गोटे देउ देउ सबु सरीगला। बाप पाई आउ किछि रहिला नाही। बाप गाधोई आसिला, कहला पिठा परा करिथिलु आण। ए कहिला पिठा नाही सरीगलाणी। पिलाए खाईगले मु कौन करिबी। बाप किछि न कही चुप होई रहिला। मन कथा मनरे थाए। 2 घड़ी गला। ए मिछरे दांड आड़कू जाई फेरी आसी कहिला आलो हे मामू घर कही पठाइची पिलाई सबु जिबे। माँ कहला हौ जांतु। पिलांको हलदी टिके टिके लगेई देला, कला सिंदूर लगेई देला। पेड़ीरू साड़ी खंडे खंडे बाहर करी पिंधाई देई बापा सांगरे छाड़ी देला। बापा नेई करी गला जाई गोटे बनस्तरे गोटे आंब गछ मूले बसाई देई कहला एइठी बसी थाओ मु पानी पी आसे। एहा कही बाहरिला। कहीगला जाउची बाटरे देखिबो जेमंत पानी टोपे टोपे होई पड़िथिबो मने करिबो बाप जीची। रकत टोपा टोपा होई पड़िथिले कहिबो जे बाप मलाणी। एहा कहिला गला। गोटाई चढ़ई मारी बाटरे रकत टोपा टोपा करी पकेई घर को आसिला। पिलाए बसी बसी जोठु बेसी समय हैला गले बाट देखी देखिका देखिले रकत पड़िची टोपा टोपा होई। मने कले बाप को किए मारी सारलाणी। फेरी करी आसी से आंब गछ मूले बसिले। कांदु थांती कांदी कांदी 2 राती हैला जोठु कहले हे वृक्षराज तू फाटी जा आमे पसी जाऊ। गछ फाटी गला। एमाने पसी गले। खाइबाकू पीबाकू न पाई एथि भितरे कांदु थांती सबु बेले। दिनकर कथा राजा पारिधिकी आसीथिले सेई बनस्तकू। एमाने गछ भितरे गुणु गुणु होई कांदु थांती। मंत्री उपरे लुह टोपाए पड़िला। मंत्री कहले मणिमा गोटे कथा कहबाकू भारी भय लागुची। राजा कहले कौन कहूना हो। मंत्री कहला मणिमा ए गछरे किए अछि कांदुची जे लुह पड़िला मो उपरे। राजा कहले चाखुणिया को चाखिबुटी आम भलिका कि तम भलिका। चाखुणिया चाखी करी कहला नाही मणिमा आपणक सरिसा। राजा सेठू कहले आम समान जेबे हाथ धरी करी आण। मंत्री जाई देखे जे 7टी झियो तांकु सबु हाथ धरी करी नेई राजांक पाखे ठिया कराई देले। राजा पचारले हइलो तेमे माने की घर झियो। एमाने कहले आमे चकुलिया पंडा झियो आमको एठी बाप छाड़ी देई गला। एहीपरि सब कथा कहीगले। राजा कहले तेमे सबु की काम करिबो। आग बड़ को डाकिले।
ପଚାରିଲେ ତୁ କି କାମ କରିପାରିବୁ? ଏ କହିଲା ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ଚାଉଳ ଡୋଲିକି ଭାତ ରାନ୍ଧିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ସାହି ଦେବି, ପଡ଼ିଶା ଦେବି, ବାସି କରିବି, ତିଆସି କରିବି। ତା ତଳ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ସେମନ୍ତି କହିଲା, ମୁଁ ବିରି ଗଉଣୀକୁ ବାଟିବି, ପିଠା କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ସାହି ଦେବି, ପଡ଼ିଶା ଦେବି, ବାସି କରିବି, ତିଆସି କରିବି। ଏହିପରି ଆଉ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ କହିଗଲେ। ସବା ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ହେବି, 7 ପୁଅ ସୁନାନାକି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବି। ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଅରରେ ରଖାଇଦେଲେ। ସାନ ଭଉଣୀକୁ ପାଟରାଣୀ କଲେ, ରଖିଲେ। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ସାନ ରାଣୀର ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭ ହେଲା। ସାନ ରାଣୀ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ରାଜା ଦରବାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ୟାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଞ୍ଜଣି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଦେହ ହେବ ସେତେବେଳେ ୟାକୁ ବଜାଇବୁ ଯେ ମୁଁ ଆସିବି। କଚେରୀ ପଛେ ଫାଟି ଯାଉଥିବ, ତୋ ଖଞ୍ଜଣି ବଜା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଆସିବି। କବାଟ କିଳି ଦେଇଥିବୁ, ତୋ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେ କବାଟରେ ମାରିବେ କେବେ ହେଲେ କବାଟ ଫିଟେଇବୁ ନାହିଁ। ଦିନେ କ'ଣ କଲା, ମିଛରେ ଟିକେ ଖଞ୍ଜଣି ବଜାଇ ଦେଲା। ଦେହ କିଛି ହେଉନଥାଏ। ଖଞ୍ଜଣି ବଜା ଶୁଣି ରାଜା ଆସିଲେ ବାହାରି କଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ। ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେହ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ରାଜା ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ରାଣୀକି କହିଲେ, ଏଣିକି ତୁ ବଜାଉ ବଜାଉ ଥକିବୁ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆସିବି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ବାହାରି। ଏହା ଦେହ ହେଲା। କବାଟକୁ କିଳି ଦେଇଥାଏ, ଖଞ୍ଜଣି ବଜଉଥାଏ, ବଜାଇ ବଜାଇ ଥକିଗଲା, ଆଉ ରାଜା ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏ 6 ଭଉଣୀ ଧାଇ ଏସବୁ ଗଲେ। କବାଟରେ ମାରିଲେ, କହିଲେ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ, ତୁ କବାଟ ଫିଟା। କେତେ କରି କହିଲେ, ରାଣ ନିୟମ ପକେଇଲେ, ଯୋଉଠୁ ଏ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଲା। ଧାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଶୂଳ ଧଇଲା। ଯେତେବେଳକୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଗାଁରେ ଅଛି ମୁହଁରେ ଅନ୍ଧୁଣି ପକାଇ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ଏହା କହି ମୁହଁରେ ଅନ୍ଧୁଣି ପକାଇ ଦେଲେ। ପୁଅ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, ଧାଇ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରି ତାକୁ ନେଇଗଲା। ଖତ ଗଦାରେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିଲା। ଗୋଟାଏ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ସେଠାରେ ପକେଇ ଦେଇ ସାନ ରାଣୀ ମୁହଁରୁ ଅନ୍ଧୁଣି ଫିଟାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ କାଠ କଣ୍ଢେଇଟେ ଜନ୍ମ କରିଛି। ସାନ ରାଣୀ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ରାଜା ଆସିଲେ, ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା? ଏମାନେ ଆଗତୁରା କରି କହିଲେ କାଠ କଣ୍ଢେଇଟାଏ ଜନ୍ମ କରିଛି। ରାଜା କହିଲେ, ତେବେ ତା ମୁହଁ ଚାହଁନା, ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଲଣ୍ଡି ପୋଛାଅ, ତାର ଚୁଟି କାଟି ଦେଇ ଘୋଡ଼ାଶାଳକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ସାନ ରାଣୀର ଚୁଟି କାଟି ଦେଇ ଘୋଡ଼ାଶାଳକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ସେ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଖତଗଦାରେ ପୋତି ଦେଲେ, ଆଉ କେହି ଦେଖିନଥାଏ, କୁକୁର ଦେଖିଥାଏ। କୁକୁର ଗଲା, ପିଲାଟିକି ଖତଗଦାରୁ ବାହାର କଲା, ଆଉ ତାକୁ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଚାଟି ଚୁଟି ସଫା କରି କ୍ଷୀର ପିଇଲା। ସେଇ ଖତଗଦାରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲା। କୁକୁର ଏହିପରି ସବୁଦିନ କରୁଥାଏ। ଏମନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଦିନକର ଧାଇ ଦେଖିଲା, ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା, ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୁଅଟିକୁ ଖତଗଦାରେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ, ତାରି ପରି ଗୋଟିଏ ପିଲା କୁକୁର ଖତଗଦାରୁ ବାହାର କରି ଚାଟିଲା, ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲା। ସେ ଖତଗଦାରେ କୋଉଠି ରଖିଦେଲା, ଆଉ ତାକୁ ଖାଇଲା ନାହିଁ କି କିଛି କଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ରାଣୀ କ'ଣ କଲା, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଲା। କହିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ ବଡ଼ ରାଣୀକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, କୁକୁର ରକ୍ତରେ ଗାଧେଇଲେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବ। ଧାଇ ଗଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ସେୟା କହିଲା। ରାଜା ମନ ଭୋଳ ତ, କହିଲେ ହଉ। କୁକୁର ଏହା ଜାଣିପାରି କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା, ପୁଅଟିକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଲା। କହିଲା, ହେ ଗଙ୍ଗାମାତା, ତୁ ଏଇଟିକି ପାଳ, ମତେ ତ ହାଣିବାକୁ କହିଲେଣି। କୂଅ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗାମାତା କ'ଣ କରନ୍ତି, ପୁଅଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଫେର ଫେର ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ସବୁଦିନ ଖେଳଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଧାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ବଡ଼ ରାଣୀକି କହିଲା, ଆମେ ଯେପରି ପିଲାଟିଏ ଖତଗଦାରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲୁ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପିଲା କୂଅରେ ଖେଳୁଛି। ବଡ଼ ରାଣୀ ଶୁଣିଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଇ ପଠେଇଲା ଯେ ବଡ଼ ରାଣୀଙ୍କ ଦେହ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, କାଲି କୂଅକୁ ପାଣି ବୁହା ହେବ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେବ। ଧାଇ ଗଲା, ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ରାଜା କହିଲେ ହଉ। ଗଙ୍ଗାମାତା ଶୁଣିଲେ। କାଳିଗାଈକୁ କହିଲେ, ହେ, ତୁ ଏ ପୁଅଟିକି ରଖ, ଦୁଧ ପିଇବୁ, ଖେଳେଇବୁ, ରଖିଥିବୁ। କାଲି ତ କୂଅକୁ ପାଣି ବୁହାଯିବ, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିବି। କାଳିଗାଈ ପୁଅଟିକି ନେଇ ରଖିଲା। ତହିଁଆର ଦିନ କୂଅରୁ ଟିକକଠୋ ପାଣି ବୁହା ହେଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। କାଳିଗାଈ କ'ଣ କରେ, ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଏ ବାହାରି, ପୁଅକୁ ପେଟ ଭିତରେ ରଖିଥାଏ, ବାନ୍ତି କରି ବାହାର କରେ, ଚାଟେ, ଖେଳାଏ, କ୍ଷୀର ପିଆଏ, ଫେର ଗିଳି ଦିଏ, ଚରି ବୁଲି କରି ଆସେ। ଏହିପରି ସବୁଦିନ କରୁଥାଏ। କାଳିଗାଈର ଦୁଧ ଉଣା ହେଲା।
ଗଉଡ଼କୁ ମାଡ଼ ହେଲା କାହିଁକି ଦୁଧ ଉଣା ହେଉଛି ବୋଲି। ଗଉଡ଼ କହିଲା, ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଚରାଇ ଆଣୁଛି, ବାଛୁରୀର ଜମା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ, ଦୁଧ କାହିଁକି କମ୍ ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦିନକର ଗଉଡ଼ ଲୁଚିକରି ବସିଲା, ଦେଖେ ଯେ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବାହାର କରି ପେଟ ଭିତରୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛି। କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରି ପିଲାଟିକି ଫେର ଗିଳିଦେଲା। ଗଉଡ଼ ଏସବୁ ଦେଖି ବଡ଼ରାଣୀକୁ କହିଲା। ବଡ଼ରାଣୀଙ୍କର ହୁକୁମ ହେଲା ଯେ କାଳି ଗାଈ ହଣା ହେବ, ତା ମାଉଁସ ଖାଇଲେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେବ। କାଳିଗାଈ ଏହା ଶୁଣି ଘୋଡ଼ାଶାଳକୁ ଗଲା। ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ରଖିଥିଲି, ମୋତେ ତ ହାଣିବାକୁ ବସିଲେଣି, ତୁ ୟାକୁ ନେ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ନେଇଯା। ଘୋଡ଼ା ପୁଅକୁ ରଖିଲା, ଉପରେ ବସେଇ ନେଇ କରି ଗଲା ବାହାରି। ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ପବନ ବେଗରେ ଚାଲୁଛି, ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ସୋଲ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବାୟା ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ ହୋଇ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫିଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଶବ୍ଦରେ ଫିଟିଗଲେ। ଘୋଡ଼ା ସେଇଠି ଦମ୍ ମାରିଲା। ବାୟା ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ, ରାଜା ପୁଅକୁ ଆମେ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ, ଫିଟି ପାରୁନଥିଲୁ, ଖାଉନଥିଲୁ, ପିଉନଥିଲୁ, ତମେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ, ତମର ଆମେ କ'ଣ ଉପକାର କରିବୁ? ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ଅଇଛିକା ତମର କିଛି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ ତମେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଉପକାର କରିବ। ଏହା କହି ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାଇ ଏକ ରାଜଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ମାଲୁଣୀ ଘରେ ରହିଲା। 2-4 ଦିନ ଗଲା। ମାଲୁଣୀ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛି। ଏ ପୁଅ କହିଲା, ହଇଲୋ ମାଉସୀ, କାହା ପାଇଁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛୁ କି? ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଗୁନ୍ଥନ୍ତି। ମାଲୁଣୀ କହିଲା, ରାଜାଙ୍କ ଜେମା ପାଇଁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛି। ତୁ କୋଉଠି ଗୁନ୍ଥିବୁ? ଅବର୍ଜିଆ ହେବ। ଏ କହିଲା, ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଗୁନ୍ଥେ, ତୁ ଦେଖ, ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ନେଇଯିବୁ, ଅସୁନ୍ଦର ହେଲେ ପକାଇ ଦେଇଯିବୁ। ରାଜା ପୁଅ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଖଣ୍ଡି ଗୁନ୍ଥିଲା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ମାଲୁଣୀ ନେଇ ରାଜା ଝିଅକୁ ଦେଲା। ଜେମା ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜି ଏ ଫୁଲ କିଏ ଗୁନ୍ଥିଛି କି? ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମାଲୁଣୀ କହିଲା, ମୋ ଝିଆରୀ ଆସିଛି ଯେ ତାରି ହାତର ଗୁନ୍ଥା। ଜେମା ସେ ଝିଆରୀକି ଦେଖିବାକୁ ଲଗାଇଲେ। ମାଲୁଣୀ ତହିଁଆର ଦିନ ରାଜା ପୁଅକୁ ତଉଁରି ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ, ପିତ୍ତଳ ଖଡ଼ୁ 2 ପଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ରାଜନଅରକୁ ନେଇଗଲା। ଜେମା ଏହା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ରାଜପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଆର ଦେଶର ରାଜପୁଅ, ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସି ମାଲୁଣୀ ଘରେ ରହିଛି। ଏପରି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇ ରାଜାପୁଅର ଆଉ ଜେମାର ବଡ଼ ମନ ମିଳିଲା। ରାଜାପୁଅ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ତା ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜା ଝିଅ ସବୁଦିନ ତଉଲା ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ଓଜନ ହୁଏ। ଇଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଓଜନ ହେଲା। ଯେ ବଣିଆ ତଉଲିଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମଣିମା, ଆପଣଙ୍କ ଜେମା ଦେଇ ଏବେ ବେଶୀ ଭାରି ହେଲେଣି, ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ଆଉ ଏବେ ଓଜନ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା ବିଚାର କଲେ, ଝିଅ ପାଖକୁ କିଏ ଆସୁଛି? ହୁକୁମ ଦେଲେ ଯେ ଆଜି ସିନ୍ଦୁରରେ ବିଛଣା କର, ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିବ। ଧୋବାକୁ କୁହା ହୋଇଥାଏ କି ତୋ ଘରେ ଯେ ଏପରି ଲୁଗା ପକେଇବ ତାକୁ ଧରାଇ ଦେବୁ, ନଦେଲେ ତୋର ସର୍ବସ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହେବ। ସେଦିନ ରାତିକି ରାଜା ପୁଅ ଆସିଲା। ଜେମା ଦେଇ କହିଲେ, ହେ, ତମେ ଆଜି ଯାଅ ବାହାରି, ସିନ୍ଦୁରରେ ବିଛଣା ହୋଇଛି। ଏ ଅମାନିଆ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ବସା ଉଠା କଲା। ଧୋବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲୁଗା କଚାଇ ଆଣିଲା, ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତହିଁଆର ଦିନ ଧୋବାକୁ ପଚରା ହେଲା, ସେ ନାହିଁ କଲା, କହିଲା, କେହି ମୋ ଘରେ ଲୁଗା ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କଂସାର କରତ କରି କବାଟ ଦେହରେ ଦେଇଥାଅ, ଯିଏ ଆସିବ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ମରିବ। କଂସାର କରତ ତିଆରି ହେଲା। ନାଗବନ୍ଧ ଦେହରେ ଦିଆଗଲା। ରାଜା ପୁଅ ସେଦିନ ସେହିପରି ଆସିଲା। ରାଜା ଝିଅ କହିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲ? ଆଜି କଂସାର କରତ କରି ନାଗବନ୍ଧରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଫେରିଯାଅ। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ଓହୋ, କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ଯେବେ କିଛି କଥା ହୋଇଯିବ ତେବେ ମୋତେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ପୋତିବ ନାହିଁ, ନେଇକରି ସୋଲ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆସିବ। ଏହା କହି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ କରତ ଖସିଲା ଯେ ରଜା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା। ରଜା ପୁଅ ସେଇଠି ମରି ପଡ଼ିଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ପୁଅଟେ ମରି ପଡ଼ିଛି। ରାଜା କହିଲେ ଝିଅକୁ, ଆହା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପିଲାକୁ ତୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁ? କହିଥିଲେ ତୋତେ ସେଇଆକୁ ବିଭା କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଝିଅକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଗୁଆ ଘିଅ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆଣି ଦାହ କରାଇ ଦିଅ। ଝିଅ କହିଲା, ନାହିଁ, ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ପୋତିବ ନାହିଁ, ସୋଲ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆସିବ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ନିଅ, ସେ ଯାହା କହିଛି ସେୟା କର। ନେଲେ ସୋଲ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଆସିଲେ ବାହାରି। ସେ ବାୟା ଚଢ଼େଇ ଯାକ ଚିହ୍ନିଲେ। ସେ ରାଜା ପୁଅ ପାଖରେ ବସି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଲେ।
କାନ୍ଦିଲେ। ଏହିପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାତି ଅଧ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। କାନ୍ଦଣା ଶୁଣିଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ରହିବଟି, କାହିଁକି ପୃଥିବୀଟା ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି? କିଏ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା ପରି ଶୁଭୁଛି। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଚାଲ ବାହାରି ହୋ। ଆମର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଭାର ନେଇଛ କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ହଉ ଚାଲ। ଗଲେ, ପଚାରିଲେ, ତମେ କିଏ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ବାୟା ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ଆଉ ରାଜା ପୁଅର ଯେତେ ଯେତେ କଥା ଥିଲା ସବୁ କହିଗଲେ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ହଉ ତେବେ ତେଣିକି ମୁହଁ ବୁଲା। ଏମାନେ ସେ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ବସିଲେ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଫୁଲ ପାଣି କରି 3 ମୁଠା ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଯେ ରାଜା ପୁଅ ଜି ଉଠିଲା। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ। ରାଜା ପୁଅ ତହିଁ ଆର ଦିନ ଉଠି ମାଲୁଣୀ ଘରକୁ ଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ରାଜା ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ବଞ୍ଚି କରି ଆସିଲାଣି ବୋଲି ରାଜା ଜାଣିଲେ। କହିଲେ, ଆମ ଝିଅକୁ ୟାକୁ ବିଭା କରିଦେବା। ଘର ଲିପା ହେଲା, ବେଦୀ ତୋଳା ହେଲା, ବିଭାଘରର ଆଉ ସବୁ ଆୟୋଜନ ମାନ ହେଲା। ରାଜା ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ଝିଅକୁ ସେ ରାଜା ପୁଅକୁ ବିଭା କରିଦେଲେ। ବହୁ ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଇ ଝିଅ ଜୁଇଁକୁ ବିଦା କଲେ। ରାଜା ପୁଅ ବିଭା ହୋଇ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ଗାଁ ପାଖରେ ହେଲାଣି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କୋଉ ରାଜା ଆସୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ? ରାଜା ଆଉ ପୁଅ ବୋଲି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବେକରେ ପାଳ ଦଉଡ଼ି ଗୋଛାଇ ପକେଇ ଦଣ୍ଡବତ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯାଇ ପାଲିକି ପାଖରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏ ପାଲିଙ୍କିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଏ କ'ଣ? ତମେ ବାପ, ମୁଁ ପୁଅ, ତମେ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛ? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ପୁଅ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଏ କହିଲା, ତମ ଘୋଡ଼ାଶାଳା ଲଣ୍ଡିକୁ ଡାକ, ଧାଇକୁ ଡାକ, ଏମାନେ ସବୁ କଥା କହିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଡକରା ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରାଜା ପୁଅ ସବୁ କହିଗଲା। ସେପରି ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ ଧାଇ କାଠ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ଦେଖେଇ ତାକୁ ଖତଗଦାରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। କୁକୁର, କୁଅ, କାଳିଗାଈ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ଯେପରି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ମଣିଷ କଲେ, ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ଏ ସବୁ କଥା ମାନିଗଲା। ରାଜା ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ନେଲେ। ଘୋଡ଼ାଶାଳା ଲଣ୍ଡିକୁ ଆଣି ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରାଇ ପାଟ ପିତାମ୍ବର ପିନ୍ଧେଇ ଘରକୁ ନେଲେ। ଗୋଟେ ଟୋପର ଖୋଳାଇ ଏ 6 ଭଉଣୀକୁ ଧାଇକି ତହିଁରେ ପକେଇ ଦେଲେ। ତଳ କଣ୍ଟା ଉପର କଣ୍ଟା ଛାଟିଦେଲେ। ମାଟି ଚଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ରାଜା ପୁଅ ବୋହୂ ଘେନି ଘର ଦୁଆର କଲେ। ମୁଁ ଗଲାକୁ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମରିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ସଂଗ୍ରହ ବା କଥା ଲହରୀର ଏକ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା କଥା। ଆଜିର କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।